أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. على آله وصحبته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل وعلا ما خلقنا عبثا ولم يتركنا هملا. هي العبادة التي خلقنا من أجلها. هل كل يعبد الله على ما يحلو له؟ لا، بل لا بد نعبد الله جل وعلا على ما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الظاهرة والباطنة، وهي معنى تحقيق كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص. وانقسم الناس بسببها إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. جلس رسولنا صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى هذه الكلمة، وامتنع الكفار يقول يا قريش قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتوالي لكم بها العجم. ومد له 99 سجلا من الذنوب والمعاصي والخطايا. فقيل له هل لك حسنة؟ فقيل له بلى إن لك عندنا حسنة. فجيء ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فوضعت في كفة ووضعت السجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت لا إله إلا الله، ولا يثقل مع اسم الله شيء. لا يقول لا إله إلا الله ولكن يذهب إلى القبر ويقول ارزقني ولد. خطأ. الله عز وجل يقول
توكلوا على الله واصرفوا جميع عباداتكم لله، العبادات القلبية من الخشوع والإنابة والاستعانة والتوكل، ويصرف العبادات البدنية من الصلاة والصيام والحج والصدقة وصلة الرحم لله وحده لا شريك له، لا يشاركه في ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا كائن من كان من البشر. انظروا إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ابن عباس: يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الله، كيف الإنسان يقول لا إله إلا الله وهو يذهب إلى السحرة وإلى الكهنة وإلى العرافين ويطلب منهم ويستعين بهم من دون الله؟ إن هذا من الشرك. الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، لا ترجون إلا الله ولا تخافون إلا من الله. فيا عباد الله، إن الله جل وعلا لو أن جميع الناس قاموا على صعيد واحد فسألوا الله فأعطى كل واحد مسالته ما نقص ذلك من ملكه الموصلة إلى الجنة إلا عن طريق رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويقول جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أتاكم الرسول فخذوه. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا يا عبد الله، أي عبادة تعملها لا بد أن تعرف الدليل عليها من كتاب الله والتوحيد. كما قلت، جلس في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، التوحيد الخالص من القلب إلى الله، ليس إلى رسول الله، ليس إلى القبر، ليس إلى الساحر، لا. ثم بعد ذلك أمر رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم استعد الإسلام وقوية المسلمين ودخل الإيمان في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. شكر فكان خيرا له وإن أصاب الله। ইমামের আগে, স্টেজের আগে কেউ কাতার না দিয়ে দেয় তাহলে তাদের নামাজ হবে না ভাই। আমরা লাইন সোজা করে স্টেজের পিছনের দিকে দিক নির্দেশন করে আমরা কাতার সোজা করে দাঁড়িয়ে যাই। الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. সকলেই মাদ্রাসা কমিটি মাদ্রাসার সদস্যবৃন্দ আপনাদের কাছে যাবে, আপনারা যতটুকু পারেন সহযোগিতা করবেন। এই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে রাখতে হবে। তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য জোরে বলুন আল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসলমান বানিয়েছেন। আমরা কিন্তু কোনোদিন করি না যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কত বড় আমাদের প্রতি দয়া করেছেন, মেহেরবানি করেছেন, অনুগ্রহ অনুকম্পা করেছেন যে তিনি আমাদেরকে হিন্দু খ্রিস্টান জৈন বৌদ্ধ না বানিয়ে তিনি একজন মুসলিম বানিয়েছেন। বলুন একবার আলহামদুলিল্লাহ। তিনি একজন মুসলিম বানিয়েছেন, কিন্তু আমাদের স্মরণে থাকে না যে আমি মুসলিম, আমার কত ইজ্জত, আমার কত সম্মান, আপনাদের কত ইজ্জত, কত সম্মান। আপনারা হলেন কারা? আপনাদের পরিচয় কি? আপনারা হলেন গর্বিত নবীর গর্বিত উম্মত। বলুন একবার সুবহানাল্লাহ। সেই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যাকে আপনার শান্তির বৌদ্ধ প্রতীক করে এই বিশ্বের বুকে প্রেরণ করা হয়েছিল। পৃথিবীতে শান্তি শান্তি শান্তি, অশান্ত পৃথিবী। মায়ানমার, সেখানেও বুদ্ধিস্টদের অত্যাচারে মুসলিম রোহিঙ্গারা আজ নির্যাতিত নিষ্পেষিত, তাদের দিকে কেউ মুখ তুলে দেখানোর নেই। ত্রাণ শিবিরে উঠতে প্রাণ পায় না। সিরিয়ার মানুষেরাও তারা আপনার কিভাবে কঠিন দিন আপনার কাটাচ্ছে। মিশরের মানুষেরা সেখানেও কঠিন দিন কাটাচ্ছে। আমেরিকাতেও শান্তি নেই, ব্রিটেনেও শান্তি নেই, ভারতেও শান্তি নেই, বাংলাদেশেও শান্তি নেই, পাকিস্তানেও শান্তি নেই, আফগানিস্তানেও শান্তি নেই। শান্তি 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 শান্তির অন্বেষণে গোটা পৃথিবী দৌড়চ্ছে, কিন্তু শান্তি কোথায়? আপনি জানেন এই পৃথিবী
পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বহু আপনার মানব এসেছে, তারা চিন্তা ভাবনা করেছে, কিন্তু তাদের চিন্তাগুলো সব ফলস হয়েছে। ফ্রয়েড তিনি আপনার এই পৃথিবীর বুকে এসে চিন্তা করলো আপনার সমস্ত মানুষ তারা ফ্রি ভাবে তারা যৌন কর্ম করুক, তাদের আপনার যৌনতন্ত্রকে তিনি আবিষ্কার করলেন, ফ্রিভাবে তারা তাদের শেষকে প্রয়োগ করুক। এই জন্যই ফ্রয়েড যৌনতন্ত্রকে আবিষ্কার করে এই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারল না। আব্রাহাম লিঙ্কন তিনি আপনার সমাজতন্ত্রকে আবিষ্কার করে এই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারল না। আপনার মার্কস আপনার পুঁজিবাদতন্ত্রকে খতম করে এই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারল না। মাওবাদরা মাদারতন্ত্রকে আবিষ্কার করে এই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারল না। সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনার যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয় একমাত্র আমার নবী, আপনার নবী, আখিরি নবী, বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর আনিত মত পথকে এই সারা বিশ্বের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে তিনি একমাত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বললেন নারায়ে তাকবীর। তিনি একমাত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনি ছাড়া আর কেউ নয়। আর তারই শান্তি প্রক্রিয়াকে অবলম্বন করার জন্য আজকের পৃথিবীর এমন কোন দেশ নাই যেখানে মুসলমান নেই। বলুন একবার সুবহানাল্লাহ। এটা তারই অবদান। পৃথিবীতে বহু মানব মনীষী এসেছে, কিন্তু কেউ এই অবদান তৈরি করতে পারেনি। হিন্দু এই ভারতে আছে, নেপালে আছে, আর কোথাও নেই। খ্রিস্টানও ওই রকম কিছু কিছু দেশে আছে, কিছু কিছু দেশে নেই। বুদ্ধিস্টরাও কিছু কিছু দেশে আছে, কিছু কিছু দেশে নেই। জৈনরাও কিছু কিছু দেশে আছে, কিছু কিছু দেশে নেই। কিন্তু মুসলমানরা সারা পৃথিবীর কোনায় কোনায় তারা পৌঁছে গেছে। বলুন একবার সুবহানাল্লাহ। বলুন নারায়ে তাকবীর। আজকে শান্তির জন্য হন্যে হয়ে শান্তি খুঁজতে 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 বড় বড় বুদ্ধিজীবীরা, বড় বড় আপনার তাবর নেতা মন্ত্রীরা, তারাও পর্যন্ত শান্তির অন্বেষণ করতে করতে ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রিত হয়েছে। নেলসন ম্যান্ডেলা সেও আপনার ইসলামের ছায়াতলে আশ্রিত হয়ে তার শেষকৃত্য হলো। মাইকেল জ্যাকসন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই পৃথিবীতে আপনার তিনি কি করেছিলেন? ব্রিটিশ জেলখানাতে বন্দী হলেন মাইকেল জ্যাকসন। ব্রিটিশ জেলখানাতে বন্দী হওয়ার পরে পরেই আপনার রক্ষক দিয়ে বলল, স্যার আপনার জন্য ভিআইপি কোটা আছে, বলুন বলুন কি আপনার আনন্দের জন্য মনোরঞ্জনের জন্য দেওয়া যাবে। তখন তিনি বলেছিলেন, আমার আনন্দ মনোরঞ্জন সব জায়গাতে আমি মিটিয়ে নিয়েছি, আপনার জন্য সেবিকা দেওয়া হবে যার বয়স হবে 16, আপনার জন্য সেটা দেওয়া হবে যার বয়স হবে 88। আপনি চান? বললেন না না, ওসব ফুর্তি আমি নিয়ে নিয়েছি, ওসব মজা আমি নিয়ে নিয়েছি, ওসব পরিতৃপ্তি আমি গ্রহণ করে নিয়েছি, ওতে কিন্তু আমার কোনো আস্বাদন নেই। না না আমি চাই না। ভিডিও চাই? বলে না না আমি চাই না। অডিও চাই? না না আমি চাই না। আপনি সিডিও চান? না না আমি চাই না। আমি কোনো শান্তির জিনিস চাই না। তবে আপনি বলুন, জেলখানাতে টাইম পাস করার জন্য আপনার কি দরকার আছে? তখন তিনি কি বলেছিলেন? মাইকেল জ্যাকসন বলেছিলেন, দেখো আমি শুনেছি ইসলামই একমাত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে সক্ষম হয়েছে, যেটা আল কোরআনের মাধ্যম দিয়ে। বললে নারায়ে তাকবীর। আল কোরআনের মাধ্যম দিয়ে। তাই আমি চাই আল কোরআনের একটি ইংরেজিতে তরজমা। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের জালখুনা মাদ্রাসা এক অন্যতম মাদ্রাসা, যেখানে আরবির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা, আপনার যুগ উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আপনার এই সমস্ত ছাত্রগুলোকে জাতির মেরুদণ্ড তৈরি করা হচ্ছে। আপনার ওই মাইকেল জ্যাকসন তিনি বললেন, আমি তো আরবি পড়তে জানি না, আমার কাছে নিয়ে এসো একটা ওই ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করা আপনার কোরআন শরীফ নিয়ে এসো, কোন লন্ডনের আপনার লাইব্রেরি থেকে কিনে নিয়ে এসো, ওইটাই আমাকে দাও, এটাই আমার তৃপ্তি, এটাই আমার স্বাদ। আমি ওই কোরআন শরীফ আরবি তো পড়তে জানি না, আমি ইংরেজিটা আদ্যপান্ত কোরআন শরীফ পড়ে নেব, আর আমি জানবো কোরআন শরীফের মধ্যে কি আছে, সত্যিকার কোরআন শরীফ কেমন গ্রন্থ, সত্যি কোরআন পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। ডক্টর মরিস বুকাইলি তিনিও লিখেছেন আপনার তার গ্রন্থের মধ্যে যে পৃথিবীতে ভ্রান্ত এবং ভুল সমস্ত কিছুকে দূর করার জন্য একমাত্র কোরআনই সক্ষম, কোরআন ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থ নয়। বললেন একবার নারায়ে তাকবীর। কোরআনই সক্ষম। শুনে রাখুন, জেনে রাখুন, কোন ধর্মের লোকেরা তাদের আপনার জাচ্ছল্য প্রমাণ দিতে পারবে না, চলমান প্রমাণ দিতে পারবে না, যে তোমরা যে সত্য তার উপর প্রমাণ দাও, তারা কেউ পারবে না। শুনে রাখুন মুসলমানেরা, আমরা, এটা আমাদের গর্ব নয়, এটা আমাদের অহংকার নয়, এটা আমাদের সত্য ঘটনা যে মুসলমানদের জন্য সব থেকে সততার বড় দলিল হলো আল কোরআন। বলুন একবার সুবহানাল্লাহ। আল কোরআন
মুসলমানদের সততার বড় দলিল। কোরআনকে জ্বালিয়ে দিলেও শেষ করা যাবে না, কোরআনকে পুড়িয়ে দিলেও শেষ করা যাবে না, কোরআন শেষ হবে না। কোরআনকে আপনার নদীতে ভাসিয়ে দিলেও কোরআন শেষ হবে না। মাদ্রাসাতে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা ছেলেরা তাদের সিনায় কোরআনকে মুখস্থ করে রেখে দিয়েছে। আজকে আপনার আমাদের অন্তরে কোরআন, আজকে আপনার আধুনিক যুগে যত রকমের আপনার সব আল্ট্রাসনোগ্রাফি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বলুন যে বাচ্চা ছেলেটি হেফজ করেছে ওর সিনায় কোরআন শরীফ যে রাখা আছে, কোন বিজ্ঞানী আজ পর্যন্ত ওর সিনা থেকে কোরআনকে বের করতে সম্ভবপর হয়েছে? বলুন না কিনা? না, সম্ভব হয়নি, হবে না, হওয়া সম্ভবপর নয়। অতএব ভাইয়েরা আমার, সেই কোরআন শরীফ তিনি চেয়েছিলেন, কোরআন শরীফ ওনাকে এনে দেওয়া হলো। আদ্যপান্ত আউযুবিল্লাহ থেকে আরম্ভ করে আপনার সূরা নাস পর্যন্ত তিনি গোটা কোরআন শরীফটার তর্জমা পড়ে শেষ করে দিয়ে তিনি তখন বুঝতে পারলেন শিক্ষাঙ্গনে শান্তি নাই, বাণিজ্যাঙ্গনে শান্তি নাই, রাজনীতিতে শান্তি নাই, রণনীতিতে শান্তি নাই, পারিবারিক জীবনে শান্তি নেই, সামাজিক জীবনে শান্তি নেই। শান্তি 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 একমাত্র সেই মহান আল্লাহর কালামের মধ্যেই শান্তি। আল্লাহ বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব। ও বিশ্ববাসী শুনে নাও, শুনে নাও, একমাত্র মহান আল্লাহর পথ, মহান আল্লাহর পথ, মহান আল্লাহর স্মরণের মাধ্যম দিয়ে শান্তি, এছাড়া আর কোথায় শান্তি নাই। তাই তিনি জেলখানার ভিতরে ঈমান এনে ফেলেছিলেন, ইসলামের কলমাও পড়ে ফেলেছিলেন। সকলে একবার পড়ুন সম্মিলিত কণ্ঠে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই কলমা ইসলামের মূল মন্ত্র, ইসলামের মূল বাক্য। কলমা শরীফটাকে তিনি আওড়ে নিয়ে তিনি একজন মুসলমান হয়ে গেলেন। একদিন বিবিসি লন্ডনে খবর দিচ্ছে যে মাইকেল জ্যাকসন তিনি আজ জেলখানা থেকে রেহাই প্রাপ্ত হচ্ছে। মাইকেল জ্যাকসনের সতীর্থরা, মাইকেল জ্যাকসনের পরিবার পরিজনেরা, মাইকেল জ্যাকসনের আত্মীয় স্বজনেরা সব আপনার জেলখানার গেটে সব স্বাগতম জানানোর জন্য, অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সব গেটে উপস্থিত হয়েছে যে আজকে ওনাকে সব অভ্যর্থনা জানিয়ে কলায় ফুলের মালা দিয়ে আজকে আমাদের নিয়ে চলে আসতে হবে। সুতরাং ব্রিটিশ জেল থেকে আজ তিনি নিষ্কৃতি পেয়েছেন, তাই তারা সমবেত হয়েছেন। সকলে সব কাতারে কাতারে হাজার হাজার দর্শক দাঁড়িয়ে আছে দেখার জন্য। বিশ্ববিখ্যাত ড্যান্সার, পৃথিবীতে নাচ দেখিয়ে যিনি আপনার এত নাম কিনেছিলেন, সেই মাইকেল জ্যাকসন যখন তিনি আপনার বেরোচ্ছেন জেলখানার এদিকে একটা পা, আবার জেলখানার বাইরে গেটের বাইরে একটা পা, এই অবস্থায় মাইকেল জ্যাকসন তখন বলছেন, হে আমার সতীর্থরা, হে আমার পরিবার পরিজনেরা, হে আমার আত্মীয় স্বজনেরা, হে আমার দর্শকেরা, হে আমার ভক্তবৃন্দরা, শোনো শোনো, আজকে যে মাইকেল জ্যাকসনকে আপনারা অভ্যর্থনা দিয়ে নিতে এসেছেন, আজকে সেই মাইকেল জ্যাকসন আর খ্রিস্টান মাইকেল জ্যাকসন নেই। আজকে হলো এই মাইকেল জ্যাকসন একজন মুসলমান মাইকেল জ্যাকসন। বলুন একবার নারে তাকবীর। আমার ভাইরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার পাক কালামে ঘোষণা করলেন, ও মুসলমানেরা, মুসলমান আমি তোমাদের করেছি। আযকুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম ওয়া মা أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به। ও আমার বান্দা বান্দীরা, তোমরা স্মরণ করো, স্মরণ করো আমি আল্লাহকে, এই জন্যই যে কে তোমাদের মুসলমান বানিয়েছে। বলো কে বানিয়েছেন, জোরে বলো। আল্লাহ বলছেন তোমরা স্মরণ করো না, আমি তোমাদের মুসলমান বানিয়েছি, আমি তোমাদের নেমাতুল ইসলাম দিয়েছি, নেমাতুল্লাহ। বিশ্বের বুকে যত সম্পদ আছে, কোন সম্পদ কাজে লাগবে না, আখিরাতে কাজে লাগবে না, দুনিয়ায় কাজে লাগতে পারে, কিন্তু বড় সম্পদ হলো ইসলাম নামক দৌলত। আল্লাহ তাই বললেন এই ইসলাম নামক দৌলত তোমাদেরকে দিয়েছে। বিশ্বের যত সম্পদ আছে সেই সম্পদগুলো হলো ক্ষণস্থায়ী, আর আপনার ইসলাম নামক দৌলত হলো চিরস্থায়ী। আল্লাহ তাই বললেন আযকুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম ওয়া মা আনজালা আলাইকুম মিনাল কিতাব। ও মুসলমান
মুসলমানেরা, যেমন তোমাকে মুসলমান বানানো এটা বড় সম্পদ, ইসলাম নামক দৌলত দেওয়া এটা বড় সম্পদ, ঈমান নামক দৌলত দেওয়া এটা বড় সম্পদ। সেই সঙ্গে আরো একটি বড় সম্পদ, শোনো, আমি হলাম বড় আর আমার কালাম হলো বড়। ওয়া আনজালা আলাইকুম মিনাল কিতাবি ওয়াল হিকমা, কোরআন শ্রেষ্ঠ কিতাব। কেন? আপনার কম্পিউটার রুমে আমেরিকার কম্পিউটার সংস্থা তারা আপনার কোরআনের ভুল ধরার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কোরআনের একটা জের জবর ভুল ধরতে পারেনি। বলুন সুবহানাল্লাহ। কোরআনের একটা জের জবর পর্যন্ত ভুল ধরতে পারেনি। তারা আপনার বাইবেল ভুল ধরে ফেলেছে, ত্রিপিটক ভুল ধরেছে, জেন্দাবেস্তার ভুল ধরেছে, রামায়ণ মহাভারতের ভুল ধরেছে। তাই তারা চেয়েছিল আপনার মিশর থেকে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ আলী আব্দুল্লাহকে ডাকিয়ে কোরআনের আপনার দেখানোর জন্য, দেখো কোরআনে ভুল আপনার বেরোয় কিনা। 6 মাস ধরে ট্রেনিং দিয়েছিল মিস্টার ওয়েলকে। মিস্টার ওয়েল ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়েও ও ভুল বোতাম দাবিয়েও কোরআন শরীফের ভুল বের করতে সক্ষম হয়নি। বললেন সুবহানাল্লাহ। আপনার 6 মাস ধরে ট্রেনিং দেওয়ার পর মিস্টার ওয়েলকে বলছে কোরআন শরীফকে এক এক করে পারা করে আপনার কম্পিউটারে ফেলা হয়েছে, সংশোধনী কম্পিউটার, যে কম্পিউটার নাকি ভুল ধরতে সক্ষম হয় সেই কম্পিউটার শেষ পর্যন্ত কি বলে দিচ্ছে যে এই গ্রন্থের মধ্যে 000 নিখুঁত আছে, একটাও ভুল নেই এই কোরআন শরীফের ভিতরে। বলুন একবার সুবহানাল্লাহ। তখন আপনার মিস্টার ওয়েল মাথায় হাত দিয়ে বসে গিয়েছিলেন যে আমি ভুল বোতাম দাবালাম, তথাপি কোরআন বিশুদ্ধ বের হলো। কি করে হতে পারলো? কেমন করে হলো? ওনাকে যিনি অর্ডার দিয়েছিলেন প্রফেসর আফতার সাহেব, যিনি প্রফেসর ইঞ্জিনিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ওই ওখানকার সংস্থার, তিনি সদরে থাপ্পড় মেরেছিলেন। 6 মাস ধরে পয়সা খরচ করে, লাখ লাখ ডলার খরচ করে তোকে ট্রেনিং দিলাম কোরআনের ভুল বের করার জন্য, তুই আজকে কোরআনের একটাও ভুল বের করতে পারলি না। তখন তিনি কি বলেছিলেন? স্যার স্যার বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করুন, এটা কোনো মানব রচিত গ্রন্থ নয়। বলুন একবার সুবহানাল্লাহ। এটা কোনো মানব রচিত গ্রন্থ নয়, এটা হলো সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তারই আপনার পক্ষ থেকে তারই বাণী। সুতরাং যে গ্রন্থে কেউ ভুল ধরতে কোনোদিন পারেনি আর পারা সম্ভব নয়, এই গ্রন্থ হলো আল্লাহর নবীর প্রতি আপনার চ্যালেঞ্জ। আল্লাহর নবীকে দেওয়া হয়েছিল চ্যালেঞ্জ স্বরূপ, আল্লাহর নবীকে দেওয়া হয়েছিল মুজিজা স্বরূপ। তাই এই গ্রন্থের ভুল কোনোদিন ধরা সম্ভবপর হবে না। মহান আল্লাহ তাই বললেন, এই কম্পিউটার ম্যানেরা তোমরা কম্পিউটার চালিয়ে আমার কোরআনের ভুল ধরবে, এ ক্ষমতা তোমাদের হলো। শোনো শোনো, আমি কোরআনে কি বলেছি? নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি, আমি এই কোরআনের হেফাজত করব, সংরক্ষণ করব। এই কম্পিউটার ম্যানেরা কম্পিউটার পূর্ণ ব্রেন যে মাকে তোমাদের দিয়েছে, বলুন একবার সর্জরে আল্লাহ দিয়েছেন। সেই আল্লাহ বলে এই কোরআনের কোনো ভুল কেউ ধরতে সক্ষম হবে না, একমাত্র আমি এই কোরআন নাজিল করেছি। তাই কোরআন শরীফের পরিবর্তন হবে না, কোরআন শরীফের পরিমার্জন হবে না, কোরআন শরীফের পরিবর্তন হবে না। কোরআন শরীফ হলো মুসলমানদের জন্য বিশাল বড় দৌলত, বিশাল বড় চ্যালেঞ্জ। সেই জন্য মহান আল্লাহ বললেন, ওয়ামা আনজালনা আলাইকুম মিনাল কিতাবি ওয়াল হিকমা, আমি তোমাদের প্রতি দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্পদ দান করলাম আল কোরআন। আল কোরআন, এতে অনেক জ্ঞানের কথা, অনেক মূল্যবান কথা, যা তোমাদের জীবন বিধান রচিত করা আছে। সুতরাং ওমা আনজাল আলাইকুম মিনাল কিতাবি ওয়াল হিকমা, কোরআন শরীফ তোমাদেরকে একটা শুধু নসিহত করেছে, একটাই ওয়াজ করেছে। যদি পারো আজকের যুগের মানুষ ওই একটা নসিহত মেনে যায়। আজকে আমরা মুসলমানেরা অজস্র পরিমাণে অহরহ পাপ করতে চলেছি, চুলকানির মতো আনন্দের ওই পাপগুলোকে আপনার নীরবে হজম করে চলেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ওগো আমার বান্দা বান্দীরা, তোমরা পাপ করলেও তোমরা তওবা করো, তোমরা অনুশোচনা করো, তোমরা অনুতপ্ত হও। যেমন শয়তান পাপ করেছিল, সে অনুশোচিত হয়েছিল না। এই জন্য পার্থক্য শয়তানের আর মানুষের মধ্যে এটা যে মানুষ আপনার গুনাহ কাজ করে ফেললে অনুশোচিত হয়। তাই মহান আল্লাহর দরবারে আমরা অনুশোচিত হয়ে তওবা করব। কোরআন একটাই ওয়াজ করেছে, ইয়াইযুকুম বিহি ওয়াত্তাকুল্লাহ, তোমরা পদে পদে ও আমার বান্দা বান্দীরা তোমরা আমাকে ভয় করো,
হাটে যাও আমাকে ডাকো, মাঠে যাও আমাকে ডাকো, ঘাটে যাও আমাকে ডাকো, ব্যবসা করো আমাকে ডাকো, জলসায় থাকো আমাকে ডাকো। খোদা আছে এটা অন্তরে বসিয়ে নেওয়া, আর পাপের কথা মনে পড়বে না। তাই আল্লাহ বললেন একটাই ওয়াজ তোমরা শোনো, হাজারো ওয়াজ তোমাদের শুনতে হবে না। এবং জেনে নাও আল্লাহ বিকুল্লি শাইইন আলীম। তোমরা জেনে রাখো তুমি যেখানেই যা গুনাহ করো না কেন, আমি আল্লাহকে লুকিয়ে করতে পারবে না। নির্জনে করো সেখানেও আমি, আপনার প্রকাশ্যে করো সেখানেও আমি, মিথ্যা বলো সেখানেও আমি, সত্য বলো সেখানেও আমি, ধোঁকা দাও সেখানেও আমি। যে কোনো এমন জায়গা নেই যেখানে আমি নেই, যা আমার জ্ঞান তো নয়। আন্নাল্লাহ বিকুল্লি শাইইন আলীম। জেনে নাও নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞাত, তোমাদের সর্ব বিষয়ে তিনি জ্ঞান রেখেছেন। ভাইয়ের আমার, মা বোনের আমার, যারাই যেখানে আমার আওয়াজ শুনছেন, প্রত্যেকেই আমি আপনার বলতে চাই, হে মুসলমান, আমরা পরিবর্তন হয়ে যাই। কিয়ামত আপনার আর বেশি দূরে নেই। এমন একটা যুগ আসবে, রাসূল বলেছিলেন সেই যুগে মানুষ মানুষকে বলবে গুনাহ কর, যদি গুনাহ করিস তাহলে বুদ্ধিমান, আর গুনাহ না করলে নির্বোধ। সেই যুগ চলে এসছে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু বললেন সায়াতি জামানুন ইউখাইয়াউ রাজুলু বাইনাল আজজি ওয়াল ফুজুর। এমন একটা যুগ আসবে, সেই সময় মানুষ মানুষকে বলবে গুনাহ করো, যদি গুনাহ করো বুদ্ধিমান। নামাজ পড়ার দরকার নেই, আপনার এইসব দিন ধর্ম মাদ্রাসা করার দরকার নেই। এই সমস্ত কথাগুলো মানুষ মানুষকে বলতে থাকবে, আর গুনাহ করার প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে, মিথ্যা বলার প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে। চরম পর্যায়ে খারাপ পৃথিবীর মুখে রেখে নেমেছে একদল সভ্য শিক্ষিত নব্য শিক্ষিত, তারা আপনার কি বলছে, দীর্ঘদিন নারী পুরুষের স্বামী স্ত্রীর মিলন হলো, আর ও ভালো লাগে না, এখন পুরুষে পুরুষে মিলন। বলুন একবার আস্তাগফিরুল্লাহ, বলুন একবার আস্তাগফিরুল্লাহ। বুঝতে পারছেন তো এটা কি বলে সমগ্রাম, বুঝলেন? আবার বলতে চাইছে কি যে আর ভালো লাগে না, শুধু পুরুষে পুরুষই, এবার নারীতে নারীতে মিলন। বলুন একবার আস্তাগফিরুল্লাহ। ফ্রি সেক্সের প্রবক্তারা তারা আপনার কি বলছে, আমাদের সেক্সটা পদ্ধতি আমরা যেখানে খুশি প্রয়োগ করতে পারি। কোন ছাগলের সঙ্গে আমার সেক্স প্রয়োগ করব, কোন গরুর সঙ্গে আমার সেক্স প্রয়োগ করব। বলুন একবার আস্তাগফিরুল্লাহ। আজকের বিদেশি পত্র পত্রিকায় আপনার আমার কাছে একটি আমার ছোট্ট পুস্তিকা আছে, বঞ্চিত আর অমরির সঞ্চিত অধিকার। যদি এখানে আনিনি গাড়িতে আছে, আপনারা যদি কেউ নিতে চান তো 10 টাকা করে দেওয়া হবে, শুধু প্রেস খরচাটা নেওয়ার জন্য। তো তাদের লেখা আছে বিদেশি মহিলারা, আজকে দেশ বিদেশের মহিলারা, তারা আপনার ইসলামী শান্তির ধর্ম এটাকে ভেবে নিয়ে তারা আজ মুসলমান হতে লেগেছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তারা যেভাবে নির্যাতিত, কারণ বাড়িতে থাকে বৈধ স্ত্রী একটা, আর বাজারে থাকে গার্লফ্রেন্ডরা। কথা বলেন, এ হলো তাদের আপনার স্বভাব, তাদের চরিত্র। এই চরিত্রকে ফলো করে ওদেশের মেয়েরা দেখলো ইসলামকে একমাত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সুতরাং আমরা সব মুসলমান হয়ে যাই। তাদের মুসলমান হওয়ার হিড়িক লেগেছে, তাই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু বলে গেলেন, খুব আপনার পরিস্থিতি খারাপ চলছে দিনের পর দিন, কিয়ামত আপনার অদূর ভবিষ্যতে আপনার নিকটই আছে। সুতরাং আমরা জীবনের পরিবর্তন ঘটাবো ইনশাআল্লাহ। জোরে বলুন ইনশাআল্লাহ। বেনামাজি নামাজ পড়বো ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। আমি তো মুসলমানদের দুটো ভাগে ভাগ করেছি, মুন্ডু কাটা মুসলমান আর মুন্ডুওয়ালা মুসলমান। যদি কেউ নামাজ না পড়ে মুন্ডু কাটা মুসলমান, হাত কোনো কাজ করবে না, পা কোনো কাজ করবে না, যদি মুন্ডু না থাকে। মুন্ডু না থাকলে কাজ করবে হয়, সেই জন্য ইসলামের নামাজ হলো মুন্ডু। মুন্ডু যদি বাদ দেওয়া হয় তাহলে আর কোনো কিছুই কাজ করবে না, সেটা শুধু বাহ্যিক দেখানো হবে। সেই জন্য আমরা মুন্ডু কাটা মুসলমান হব না ইনশাআল্লাহ, আমরা নামাজি মুসলমান হব। বলুন একবার জোরে ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ রাজি। আল্লাহর নবী বললেন, হাদিস শরীফটি পড়ে আমার বক্তব্য টাইম শেষ হয়ে গেছে, আমি শেষ করছি। সেটা হলো এই, আল্লাহর নবী কি বললেন, এমন একটা ফিতনার যুগ আসবে, সেই যুগে আপনার কি হবে, মানুষ মানুষকে গুনাহ করার ইখতিয়ার দেবে। বলবে কন্যা